ಮಸೂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ಮಸೂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಗದ್ದಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಾಪ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ. ಆಂಟಿ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿ, ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಗಲಾಟೆ ಗದ್ದಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಾಪವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಮುಂದೂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಮುಂದೂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 3 ಗಂಟೆಗಳ ಟೈಮ್ ನಿಮಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಮಯಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಂಟಿ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಬಿಲ್ ಏನು ಮಂಡನೆ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಗಲಾಟೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದೇ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ, ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅದರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಾಪವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಗದ್ದಲ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಘಟನೆ ಆಗಿರೋದು. 15 लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026। माननीय सदस्यगण, लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है। मेरा मानना है, सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है, इस विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए। सभी दल के सदस्य इस विधेयक पर अपने चर्चा दें। इस विधेयक पर पहली बार 91 संशोधन भी आए, इससे मेरा आग्रह है इस पे सबके विचार और मत आना चाहिए। लोकतंत्र में सबके मत और विचार आना ही लोकतंत्र की ताकत होती है। इसलिए विधेयक पर आपके विचार आए, नारेबाजी तख्तियां लहराने से विधेयक पर विचार नहीं आता। मैं आग्रह करता हूं आपसे कि इस विधेयक पर 6 घंटे और इससे भी अधिक माननीय सदस्य का विचार रखना चाहेंगे तो मैं 6 घंटे से भी बढ़ाकर जो सदन का मत होगा उस मत के अनुसार समय बढ़ा दूंगा, ताकि सबके मत आए, सबके विचार आए और देश के विद्यार्थी जो विधेयक आ रहे हैं निश्चित रूप से उसके प्रभावी कदम उठाएं, उसमें मत जाए। आप जाइए, इस विधेयक पर अपने विचार मत व्यक्त कीजिए, नारे नहीं, सदन में विधेयक चर्चा के लिए आपको चुनकर भेजा है। मेरा आग्रह, सदन की कार्रवाई। और अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना महत्वपूर्ण बिल पर आपने पर्याप्त समय दिया और इतने ज़्यादा अमेंडमेंट का नोटिस भी आए हैं। जब अमेंडमेंट का नोटिस आया, इसका मतलब कई सदस्य इस महत्वपूर्ण बिल पे अपना मत रखना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए भी नोटिस आए और बिल पे भी अमेंडमेंट नोटिस आए हैं। तो एक तरफ तो इतना अमेंडमेंट का नोटिस आए हैं, आपने आश्वासन भी दिया कि पर्याप्त समय देंगे, तो फिर यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहे हैं। ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है और इतना इम्पोर्टेंट बिल, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जैसे बिल को चर्चा के लिए रोकना, ये बहुत गलत मैसेज भेज रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने साथियों को
समझाइए और बिल पे हम चर्चा शुरू करें। स्पीकर साहब ने जो टाइम तय करेगा हम लोग सब मंजूर है। मैं सभी मान्य दलों के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह और चर्चा करें, आपस में सहमति बनाएं। हम इस विषय पर चर्चा करना ही चाहते हैं, इसलिए मैं आज फिर आपको 3 घंटे का समय देता हूं। शाम को 5 बजे तक सरकार और सभी दिल मिलकर सहमति बनाएं ताकि 5 बजे इस विधेयक पर चर्चा हो सके। आज ಇದು ಲೋಕಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಗದ್ದಲ ಗಲಾಟೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ. ಇದು ತುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಧೇಯಕ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ವಿಧೇಯಕದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು 6 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸದನದ ಸಮ್ಮತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಗಲಾಟೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಯುವ ಜನತೆಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಸೂದೆ, ನಾವು ಯುವ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರು ಹಾಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳವರು ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನೀವು ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಈ ಚರ್ಚೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ನಿಮಗೆ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಾಪ ಆರಂಭ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಲಾಪವನ್ನು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.